tuh. Jalan keluar. Ini ya, ini. Salah. Jalan. Mana shooting dulu nanti. Tinggal aja. Mas goreng dulu nah. Ini. Dan dalam rumah. Sini. Rambutnya pirang. Oh, 50.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. شيء لله إياك نعبد وإياك أمهاتنا وإله أهل القلوب والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لأرواح هذه النيات لصاحب هذا البيت، خصوصا للمرحومة مرني بنت وكيمون، وللمرحوم حسنان بن حسين، وللمرحوم علم شاه بن ماهرة، وللمرحوم ذو القيصر بن داتو منايا، وللمرحوم يعقوب نasution bin Haji Hasim, وللمرحوم Harun Ar-Rasyid Ahmad Risaid Ahmad Riasid Lubis bin Zainal Abidin, walilmarhum Ismar Harahap bin Haji Ismail Harahap, walilmarhum Sofyan bin Muhammad Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله الله أكبر. Yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La min syarri ghasiqin idza waqab La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ذا الذي يشفع عنده Waquwana watilana warahma. Waquwana watilana warahma. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Al-bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar. Al-Baharul Razaqul Fattah Malikul Qadirul Basit. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت. يا ربنا اصرف عنا وعن الحاضرين والغائبين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات البلاء السوء بما شئت وكيف شئت. إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك رب
سألنا الله سيجعلنا ياه من أهل الله ويقبلنا ياه. ونرضي الله ويرضى الله ياه. ونرضي الله ويرضى الله ياه. لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك الفاتحة إلى المرحوم متن وكمن وللمرحوم يسنن بن حجي حسين وللمرحوم ألمشاه بن ماهران وللمرحوم ذو الكيسار بن دتو منير وللمرحوم يعقوب نسوتيون بن حجي حسين وللمرحوم هارون الرشيد لبيس بن زين العابدين وللمرحوم إسمار حرهب بن حجي إسماعيل حرهب وللمرحوم سفيان بن محمد يعقوب نسوتيون وخصوصا إلى روح المرحومة حجة حجة بنت حجي Marasid Parinduri وللمرحومة خير البرية بنت صديق محمد حيات أنت الذي أعلم بأسمائهم وكنياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا قصى الغاية من جميع الخيرات في حياة وبعد الممات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات.
اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما حللناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين وتهليل هادية بالغة لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثواب مثل ثواب ذلك قراءتنا خصوصا إلى المرحومة مرمي بنتي وكيل وللمرحوم يسنن بن حجة حسين وللمرحوم ألمشاه بن مهران وللمرحوم Bulkaisar bin Datuk Nawar وللمرحوم Yaqub Nasution bin Haji Hasim وللمرحوم Harun Ar-Rashid Lubis bin Zain Abid وللمرحوم Ismar Harhab bin Haji Ismail Harhab وللمرحوم Sofian bin Muhammad Yaqub Nasution وللمرحومة Hadijah binti Haji Rasid Parimpuri وللمرحومة Khairul Bariyah binti Siddiq Muhammad Hayat wa anta alladhi a'lamu bi asma'i birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al al-jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب الصبر على قلوب أهل المصيبة واجعلهم من عبادك الصالحين واجعلهم من عبادك المتقين واجعلهم من عبادك الصابرين المتوكلين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم. Besar di dalam ada punya. An. Alah.
Mau pulang langsung apa mau buat? Buat juga. Apanya? Minum dulu, Boy. Minum. Ya. Mau. Pacar, itu lah kemarin. Kan dia kan siapa meninggal dalam dia. Dia bilang, "Kira tadi kami." Kita nggak berubah. Dia punya mawak dulu, ada mawak dulu. Hah? Jadi aku telepon lah. Pak Jam, itu bukan kami kita, itu paham tahu. Ya udah sekarang bayar. Jangan tahu dia. Pat. Ayo ya. Dan. Harus ngambil. Itu deh. Yang ini jangan, Pak. Beda. Ini sekali jalan. Dia nggak lewat. Dalam ya. Dalam. Ini terlebih-lebih seluruh keluarga berkeluarga ahlul musibah yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
pertama sekali di atas nama oleh keluarga Ahlul Musibah kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tuan-tuan guru, bapak-bapak, jiran tetangga, seluruh ahli takziah atas segala bantuan dan pertolongan mulai dari terjadinya peristiwa kemalangan di rumah duka ini sampai pelaksanaan tahlilan 3 malam berturut-turut. Dan mohon maaf yang setulus-tulusnya bila mana ada kesalahan, kesilapan, kerusakan. Maklum bahwa kami keluarga dalam keadaan berduka, mungkin ada yang tanya. Bagi setiap hamba Allah dijadikan Allah ujian dan cobaan itu sebagai salah satu tanda kasih sayang dan kedekatannya, dengan harapan untuk menguatkan keyakinan dan keimanannya kepada Allah, serta untuk mengingatkan dirinya, membuat seseorang itu semakin paham dan sadar akan segala keterbatasan dan kekurangan serta ketidakmampuannya dalam kehidupan. Maka oleh karena itu musibah dan ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada seseorang hamba. Walaupun kalau kita yang awam ini terkadang tak kuat menghadapi ujian dan cobaan, apalagi terkadang mohon maaf kalau ada orang agak sering mendapat ujian dan cobaan, bisa saja orang lain buruk sangka, kurasa karmanya itu, kurasa murka Allah itu. Padahal semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, wali-wali, makanya dikatakan oleh Rasulullah, tidak hanya Rasulullah, Nabi Ayub alaihissalam juga jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sudah mengatakan, asyadun nas balaan al-anbiya summal ladina yarunahum. Orang yang paling berat dan paling pahit ujiannya adalah nabi-nabi. Kemudian baru orang yang cinta dan dekat kepada nabi, yang mengikuti, mengamalkan sunnah dan syariat Rasul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah membuat kita semakin paham kalau dikatakan soal ujian kemalangan, soal ujian wafat, Nabi Ayub luar biasa lagi. 14 anaknya dalam waktu sekejap seketika kumpul di rumah anaknya yang tertua, semua meninggal seketika diracun oleh jin. Nah, jadi makanya kita pun kalau racun manusia itu masih ringan, kalau racun jin tak tahu macam mana kan kapan dia siramkan, kan begitu jadinya. 14 anaknya seketika mereka kumpul di rumah anak Nabi Ayub yang tertua, semuanya meninggal dalam waktu seketika diracun oleh jin atas perintah Raja Iblis. Semua kekayaan daripada Nabi Ayub, warisannya dari ayahnya yang begitu luar biasa, dalam waktu sekejap habis terbakar. Dan banyak lagi ujian yang dialami oleh Nabi Ayub, belum lagi terhadap dirinya yang luar biasa pahit. Kalau Nabi Zakaria beda lagi ujiannya, karena dia difitnah oleh iblis, difitnah oleh jin, sehingga seketika dia disuruh oleh iblis bersembunyi dari kejaran orang Yahudi, maka bersembunyilah dia di sebuah pohon yang memang terbelah. Oleh iblis mengatakan, di sinilah kau bersembunyi, biar kami tutup dari luar supaya tak nampak mereka kamu. Bersembunyilah Nabi Zakaria, tetap ditutup oleh iblis, tapi ditariknya kainnya sehingga nampak keluar. Nah, jadi berarti di sini dia bersembunyi. Karena tak bisa mereka membukanya, maka mereka gergajilah. Termasuklah Nabi Zakaria terpotong jadinya.
Artinya ujian itu kalau yang kita hadapi jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan nabi-nabi. Rasulullah kalau soal ujian kematian maka tak tanggung-tanggung. 3 anaknya laki-laki, tidak ada yang sampai umurnya memayis, tapi semua meninggal masih usia anak-anak. Perempuan anaknya tak ada yang meninggalkan keturunan kecuali Fatimah, itu pun 1 orang Husain. Nah, Rasulullah kalau ujian kemalangan soal wafatnya anak, apalagi seketika wafatnya istrinya Khadijah, nah itu luar biasa. 3 hari sesudah wafat pamannya Abu Thalib yang jasa dan pengorbanannya luar biasa, dukungan dan pembentengannya terhadap Rasulullah luar biasa. Wafat Abu Thalib, kemudian 3 hari wafat Khadijah, padahal Khadijah itu tak tanggung-tanggung pengorbanannya, tak tanggung-tanggung segannya kafir Quraisy kepadanya. Sesudah wafat Abu Thalib, wafat Khadijah, maka orang kafir Quraisy semakin anggap enteng kepada Rasulullah. Yang sebelumnya tak ada yang berani melempar Rasulullah dengan kotoran. Sesudah wafat istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, penghinaan kepada Rasulullah tak tanggung-tanggung. Kemudian seketika anak-anaknya 3 orang wafat. Yang terakhir kalau saya tidak silap bernama Ibrahim. Sewaktu wafat Nabi Ibrahim, orang kafir Quraisy ada yang sibuk mengatakan fahuwa abatar, fahuwa abatar, fahuwa abatar. Kalau bahasa Medannya lah, mampus dia, habis keturunannya, tak ada tunggal. Mampus dia, habis keturunan. Fahuwa abatar itu maka dia terputus. Orang Arab kan atau kita Islam, keturunan itu kan yang lebih berharga kan dari anak laki-laki, begitulah dulu kita katakan kan begitu jadinya. Kenapa? Karena silsilah itu dari laki-laki pula diambil, kecuali orang kita Minang lah, itu marganya dari perempuan kan begitu jadinya. Nah, jadi kalau orang Arab makanya binnya kepada laki-laki, binnya kepada laki-laki, hanya Isa yang binnya kepada Maryam kan begitu jadinya. Makanya kalau saya pikir pelan-pelan orang kita Minang perlu diperbaiki itu kan supaya tidak macam Isa bin kepada perempuan kan begitu jadinya marganya itu. Nah, jadi karena anaknya yang laki-laki yang ketiga Ibrahim itu kemudian wafat, maka sibuk mereka mengatakan bahwa abatar. Itulah yang turun ayat inna a'tainakal kautsar itu, bahwa bukan kau yang terputus, tapi justru mereka yang terputus dari rahmat Allah. Maka membuat Rasulullah semakin tenang rasanya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau dibandingkan dengan musibah, siapa orang yang tak bersedih seketika wafat istrinya? Siapa orang yang tidak berduka seketika wafat pamannya? Siapa orang yang tidak merasa mendapat ujian atau pukulan seketika wafat keluarga dekatnya? Akan tetapi itulah yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran, bahwa walikulli ummatin ajal, setiap manusia itu sudah ada batas waktu kehidupannya. Faja ajaluhum, apabila batas waktu itu telah sampai. Katakan saja, karena di situ kata idza jaa, apabila datang malaikat maut. Nah, itulah pada intinya. Apabila datang malaikat maut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dapat diperlambat, tidak dapat dipercepat. Jadi jangan pernah kita berpikir saya ada banyak duit, kalau datang malaikat maut bisa nego. Saya pastikan 100% tidak akan bisa nego. Saya punya kekuasaan, kalau datang malaikat maut sebelum datang dia bisa saya gertak. Saya pun jenderal, saya pastikan tak ada yang berani menggertaknya, justru kita yang gemetar. Makanya oleh Allah tidak pernah dipernampakkannya kepada kita malaikat maut itu, sehingga kalau saya yang menyebut nama Khadijah, kenapa begitu luar biasa dukanya dengan wafatnya Khadijah itu. Makanya kalau saya pikir membuat seseorang duka itu lebih terasa, semakin dekat kita kepada seseorang, semakin sayang kita kepada seseorang, semakin peduli kita kepada seseorang, seketika dia dipanggil oleh Allah, rasa duka itu lebih dalam rasanya.
Semakin jauh hati kita dari seseorang, semakin tak peduli kita kepada seseorang, apalagi orang yang kita murkai, lantas dipanggil oleh Allah, barangkali tak terasa duka itu. Mohon maaf lah, mohon maaf, kan begitu. Kalau umpamanya ada orang, anaknya bandalnya luar biasa, orang ayahnya omaknya pun takut. Kalau di rumah itu dia tak berani kadang-kadang tidur malam. Kalau sempat anakku ini menceki aku, kalau sempat anak, kan kadang-kadang ada banyak peristiwa yang seperti itu. Berapa banyak ayahnya omaknya yang korban di tangan anaknya. Kadang-kadang karena tak dibilangkannya, tak didoakannya supaya cepat lewat. Tapi itulah, andaikan wafat yang seperti itu, tak pala sedih dirasanya, bahkan syukurlah ya Allah. Artinya mudah-mudahan kau ampuni dia. Jadi sangat terpulang kepada kedekatan kita kepada seseorang. Namun saya sangat-sangat yakin yang namanya omak itu kepada anak itu tak tanggung-tanggung, luar biasa pengorbanannya, kasih sayangnya, tanggung jawabnya. Saya kalau mengaji di perwiritan oma-oma, kadang-kadang dibagi makanan, dibagi kue, tak dimakannya kuenya itu. Paling nanti dia minyak entah separuh dari yang satu, yang selebihnya dibawanya lagi pulang ke rumah. Kenapa? Untuk anak, untuk cucu. Beda itu dengan ayah-ayah. Kalau ayah-ayah kadang-kadang kecuali satu-satu lah dibawanya juga ingat cucu, kan begitu. Berarti macam oma-oma lah itu kalau begitu kan. Tapi kalau ayah-ayah biasanya enggak pala begitu kali itu. Kalau oma-oma kepeduliannya itu kepada anaknya, kepada cucunya. Belum lagi yang lain-lainnya, saya rasakan itu kalau di rumah. Mohon maaf lah, saya biasanya itu kalau makan nasi putih, saya bakar belacan, makan pakai cabai, jadi itu. Asal ada yang bisa dikirim untuk anakku, jangan sempat anakku nanti apa kata orang kalau sempat makan belacan di pondok, kan begitunya pula kan. Begitulah kadang-kadang, biarlah kita yang makan belacan tarasi, asal jangan anak seperti itu. Belum lagi contoh-contoh yang lain yang kita sebutkan itu, pengorbanan orang tua kepada anaknya yang tak tanggung-tanggung. Sehingga kadang-kadang saya termasuklah, hujan pun datang istri, bang tak datang lagi, tak ada lah beca, tak bisa patuh. Hujan ini, iya, tapi macam mana kita mau jual? Jam 4 pagi, hujan-hujan lah, pergi juga lah ke pajak. Kenapa? Untuk cari duit. Bikin untuk apa? Biar ada yang mau dikirim untuk anak. Kan begitu lah terjadinya. Doma mawak macam mana kalau masih bisa dibawakan di pala-pala ya. Itu makanya maaflah, saya sangat-sangat setuju itu kalau macam lagu Mandailing itu, baru dan maras nyari itu tahun Riamang katanya. Biarpun hujan, biarpun panas, ditahankan untuk mencari sesuatu asal jadi sekolahnya. Bukan adalah berutang, walaupun terkadang berutang entah di mana-mana, pinjam ke sini, bayarkan ke sini untuk bisa dikirim sama anakku. Dilaksanakan itu supaya ada yang bisa beli pakaian dan seterusnya. Pengalaman kita, karena kenapa? Saya tengok kita ini nggak ada yang 8 kali di dalam barzah almarhumah, tak tahu lagi apa yang akan dilakukan, dan memang tak ada lagi yang dapat dilakukan kecuali mengharapkan pertolongan dari suami, doa dari anak-anak, hadiah bacaan-bacaan dari keluarga yang ditinggalkan, termasuklah tahlilan 3 malam yang dilaksanakan berturut-turut di rumah duka ini. Mudah-mudahan fadilah pahala daripada bacaan-bacaan kita tersebut dijadikan Allah menjadi jalan memperoleh keampunan bagi almarhumah Adinda Marni binti Wakimun, Allahu yarhamha. Begitu juga kepada keluarga yang lain, almarhum Bapanda Muhammad Yaakob Nasution, Ibunda Khairul Bariyah, dan seluruh keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka memperoleh keampunan di sisi Allah, kelapangan di alam barzah, dijadikan Allah barzah mereka menjadi raudhah min riyadil jannah, kemudian ditempatkan Allah di dalam surganya yang sebaik-baiknya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan Allah kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan, serta kepedulian untuk senantiasa mendoakan almarhumah sekaligus mendoakan keluarga yang lain tentunya. Begitu juga kita terhadap keluarga kita kaum muslimin dan muslimat yang pada akhirnya semampu yang ada pada kami sudah kami laksanakan tahlilan bagaimana majelis zikir bagaimana lazimnya kita laksanakan di kampung ini. Makanya kalau tadi yang membawakan pertama Ustaz Mahyudin Tambunan,
ya semua yang membawakannya kuring-kuringnya Fahrial tak datang dia ke tengok, saya kata kepala minta bagian dia kan begitu. Semua yang ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pak Mesra Alfianto, dengan gaya kalau 9 payakumbuhnya. Ustadz Rajali, saya terbayang perjalanan antara Melabu dengan Kapak Tuan, pinggir laut itu. Ustadz Rahmat, pendek kata semua ada kelebihan-kelebihannya. Mudah-mudahan bacaan-bacaan tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jalan pertolongan bagi umat dan keluarga yang lain. Pada akhirnya di atas nama seluruh ahli ta'liyah, bila ada hal yang tidak berkenan oleh kami sejak dari awal peristiwa duka sampai tahlilan malam ketiga ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami sadar bahwa ini adalah rumah duka, tapi terkadang jumpa dengan kawan ada yang bersalaman sambil bicara dan tertawa. Terkadang ada yang memang pendeknya bila ada yang menyalahi syariat dan adat, kami mohon maaf kepada seluruh keluarga musibah. Barangkali demikian kalimat-kalimat yang dapat kami sampaikan kalau diwakilkan oleh keluarga ahli musibah kepada kita di akhir tahlilan atau tahlilan di rumah duka ini. Dihidangkan minuman dan ada bingkisan. Mudah-mudahan ini menjadi yang halalan thayyibah, menjadi jalan pertolong bagi almarhumah dan almarhum keluarga yang berpulang ke rahmatullah, menjadi jalan membuka pintu rahmat dan keberkahan bagi keluarga yang mensedekahkannya, bagi kita diberikan Allah kekuatan iman serta kesehatan dalam menikmati nasi berkah yang dibagikan oleh keluarga kepada kita. Demikian kalimat-kalimat yang dapat kami sampaikan. Saya kepada Allah di atas segala dosa, mohon maaf kepada tuan-tuan guru, bapak-bapak ahli musibah di atas segala kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Ya, sama-sama.